सांसद बनने के बाद सागर खंडरे ने लगातार केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की और फंड मंजूर किए, जिसके बाद राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग से पापनाश मंदिर के काम के लिए टेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि काम 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। लोगों की मंदिरों में बहुत आस्था है। इस शिवरात्रि पर हजारों भक्त पापनाश मंदिर आते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार से आने वाले भक्तों को फायदा होगा। इसके अलावा 10 एकड़ क्षेत्र में अंबेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ाने फिर से शुरू करने सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका और हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि जो भी विकास करे उसे पूरा बीदर का विकास करना चाहिए। मैंने अपने विभाग से पापनाश के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं और मैंने बीदर किले के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए और झील के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और ड्रेनेज का काम पहले ही हो चुका है। एमपी सागर खंडरे ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और ऐतिहासिक पापनाश मंदिर के विकास के लिए प्रसाद स्कीम के तहत फंड जारी करने की रिक्वेस्ट की। अब एक एमपी के तौर पर अपने इलाके के लोगों की तरफ से हमने मंदिर के विकास के लिए 22.41 करोड़ रुपए की लागत से कई काम शुरू किए हैं। किसी को भी धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति नहीं लानी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पापनाश मंदिर का ही नहीं बल्कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर चंद्रशेखर पाटिल ने कहा कि सागर खंडरे ने राहत पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है और फिर टेंडर निकालकर काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब उनका साथ देंगे तो उन्हें और डेवलपमेंट के काम करने की ताकत मिलेगी। इस मौके पर कर्नाटका फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट माला नारायण राव, बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट बसवराज जापशेट्टी, गारंटी स्कीम के प्रेसिडेंट अमृतराव चिमकोडे, बीदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद गौस, डीसी शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, बीदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर मुकुल जैन, एएसपी चंद्रकांत पुजारी, बीदर एसी मोहम्मद शकील, टूरिज्म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर शिवलिंगप्पा, हनुमंतराव चौहान और दूसरे लोग मौजूद रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ। ಪಾಪನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ। ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅವರು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾವು ಕೂಡ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅನುದಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು। ಈ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜಕೀಯ ತರಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ತಂದು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸು ನಾವು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ 10ವರೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು, ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ನಾವು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದೆ। ಇದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ। ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪನಾಶ್ ದೇವಾಲಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ, ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಜಿರಾ ಇವತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ। ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ।
ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್. ಆದರೂ ಪಾಪ್ನಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರಿಸಂನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ್ನಾಸು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಇದು ಫೈಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2-3 ಸತಿ ಹೋಗಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ವರೆಗೆ ತಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಾನು ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದು ಎಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ मीडियाದಲ್ಲಿ सोशल देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।